اوكي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری آج کے اس انڈرسٹینڈ القرآن دا ایزی وے والے تیسرے جو ہے لیسن میں۔ پریویس کلاسز میں ہم نے لیسن 1 لیسن 2 ود دیئر گرامر لیسنز کمپلیٹ کیا۔ لیسن 1 میں ہم نے تعوذ جو ہے سیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آئی سیک ریفیوج ان اللہ فرام شیطان دی آؤٹ کاسٹ۔ اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ والا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے دیکھا بسم اللہ جو ہے ہم نے پڑھا، ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ کی 2 اور جو ہے آیتیں ہم نے کی۔ میں ساروں کے مائکس میوٹ کر رہا ہوں تاکہ کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ اوکے، دوسرے لیسن میں ہم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل، الحمد للہ رب العالمین، آل دا پریزز اینڈ تھینکس از فار اللہ ربی دا لارڈ العالمین آف دا ورلڈس۔ اور ساتھ میں ایک اور آیت ہم نے ایڈ کی، الرحمن الرحیم، دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل۔ اور ہم نے جو ہے کچھ ہیبٹس بھی اس میں سے کلیکٹ کیے۔ دیکھیے قرآن جو ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے، صرف جو ہے ترجمہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر اس سے لیسنس نکالنے کے لیے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا حاصل نتیجہ جو ہے اگر ہمیں ملنا ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس سے لیسنس ڈیرائیو کرنے پڑیں گے۔ اعوذ باللہ میں ہم نے سبق سیکھا سیفٹی فرسٹ۔ دوسرا بسم اللہ میں ہم نے دیکھا اسٹارٹ ان دا نیم آف اللہ یا ود دا نیم آف اللہ۔ اور تیسری ہیبٹ ہم نے دیکھی تھنک پازیٹیو اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں پازیٹیو مثبت سوچ ہمیں رکھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے جو ہے رب العالمین میں دیکھا کہ سیکھ انٹینسو نالج، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے بارے میں جاننا۔ عالمین، اللہ تعالیٰ ایک عالم کے رب نہیں ہے، ملٹیپل یونیورس کے اللہ تعالیٰ رب ہیں۔ جیسے عالم کا اگر میں کچھ ایگزامپلس آپ کو دوں، ایک ہے عالم انسان، یعنی یہ دنیا جس میں انسان بسے ہوئے ہیں، انسانوں کی دنیا کے رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا جو ہے عالم آخرت، ٹھیک ہے، دا ڈے آف ریزرکشن، قیامت کے دن کے مالک بھی اللہ ہیں۔ اور آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں عالم برزخ، انسان کے مرنے کے بعد سے جو اس کی دنیا سٹارٹ ہوتی ہے قبر والی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک دنیا ہے۔ عالم حیوانات، جتنے دوسرے مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، پانی میں رہنے والے یا زمین پر رہنے والے یا ہوا میں اڑنے والے، ان ساروں کی بھی مخلوق کی جو ہے ٹیک کیئر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے عالم ارواح، روحوں کی دنیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روحوں کی دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے میرے پیدا ہونے سے پہلے، اس دنیا میں انسانوں کو بسانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر لاسٹ جو انسان آئے گا ان سارے انسانوں کی روحوں کو پہلے اللہ نے کریٹ کیا، پھر اللہ نے ساری روحوں کو ایک جگہ جمع کیا جس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ 8ویں بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے سوال کیا انکلوڈنگ از، ہم بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ نے پوچھا الست بربک، am I not your Lord، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، کیا میں نے تم کو پیدا نہیں کیا، کیا میں نے تمہاری تخلیق نہیں کی؟ تو آپ نے، میں نے اور سارے انسانوں نے ایک آواز میں جواب دیا بلا، یعنی بے شک آپ رب ہیں، آپ ہی ہم کو بنائیں گے۔ لیکن ابھی آپ اور میں وہ کنورسیشن بھول چکے ہیں، ہم کو وہ ایونٹ یاد نہیں ہے، تو اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، نبیوں کو بھیجتے تھے، کتابوں کو بھیجتے تھے، پیغمبروں کو بھیجتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے، یہ ریمائنڈر دینے کے لیے، ریممبر کروانے کے لیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں واپس جانا ہے۔ تو عالم کی ڈیفینیشن، دیر آر مینی جو ہے کریشنس آف اللہ، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم سینس نہیں کر سکتے، جس کا امیجنیشن جو ہے ہم نہیں لا سکتے اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین میں ہم نے پڑھا سیکھ انٹینسو نالج، خوب علم کا حاصل کرنا۔ اور پرپس کیا ہوگا علم کے حاصل کرنے کا؟ شو آف کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا، بلکہ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یعنی تو ایسا ہم بول سکتے ٹو بی تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کی دل سے تعریف کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے علم کو، اللہ کے تخلیق اور مخلوقات کو جاننے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہیبٹس ہم سیکھے تھے الحمدللہ رب العالمین میں۔ اس کے بعد کی آیت تھی الرحمن الرحیم، بی مرسیفل ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جیسا تم دوسروں کے ساتھ بیہیو کرو گے ویسا ہی پلٹ کے تمہارے پاس آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کرو گے وہ بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کی جو ہماری
लर्निंग होगी वो लेसन नंबर 3 हम करेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ इसका ग्रामर लेसन करेंगे। लेसन 1 और 2 का जो ग्रामर था, 1 में हमने पर्सनल प्रोनाउंस सीखे, हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, राइट हैंड आपको यूज करना है, ये मेरा इमेज मिरर करके बता रहा, तो राइट हैंड से आप करेंगे, हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। सेकेंड वाले लेसन में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। कॉमन नाउन पर आती है तनवीन, प्रॉपर नाउन के लिए बनाएंगे अलिफ लाम, प्लूरल बनाना है तो वाव नून, या नहीं तो या नून हम ऐड करेंगे। और जो अलामतें, जो निशानियां हैं एक वर्ड के नाउन होने की, वो या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, या उसके आखिर में तनवीन होगी, या नहीं तो वाव नून या नून से उसका प्लूरल बनेगा, या नहीं तो अलिफ और लंबी ता के साथ उसका प्लूरल बनेगा। ये अलिफ और लंबी ता का क्या मामला है वो हम फेमिनिन वाले लेसन में पढ़ेंगे इसको। चलिए आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। आज के लेसन में हम सूरह फातिहा की 2 और आयतें देखने वाले हैं, आयत नंबर 4 और जो है आयत नंबर 5, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये 2 आयतें देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न 7 न्यू वर्ड्स which got repeated in the Quran for more than 3650 times। 3500 से ज्यादा मरतबा रिपीट होने वाले अल्फाज आज हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना, ये बार है जिसको फिल कर लेते हुए चलना है अपने। साइड में जो बार आपको नजर आ रहा है, 0 से अपन स्टार्ट करे थे, ऑलमोस्ट 10,000 वर्ड्स अपन कंप्लीट कर लिए। ऊपर तक चलते हुए हमको जाना है 40,000 तक, 40,000 अल्फाज अपने कवर करने हैं बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। 3 लेसन खत्म करें आप, 33 न्यू वर्ड्स आप सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन और ग्रामर मिला के जो 12,000 अल्फाज के करीब होता है। तो ये बहुत ही अहम कोर्स है, जितना पढ़ रहे इसको रिवाइज करने की कोशिश जरूर करना। चलिए आज की आयत हम देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक, मास्टर, यौम ऑफ द डे, अद-दीन ऑफ जजमेंट। इतने आसान, इतने सिंपल वर्ड्स है ये ऐसे वर्ड्स है जो अपन उर्दू में भी यूज करते हैं। जैसे मालिक, हम बोलते हैं ना, ये मेरा लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप का मालिक हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मालिक, ओनर, मास्टर, मालिकी, मास्टर। यौम हम उर्दू में भी बोलते हैं यौमुल जुमा, यौम ईद, यौम आखिरत, यौम वफात, यौम पैदाइश। तो यौम कहते हैं दिन, डे, यौम। अद्दीन ये भी हम यूज करते, जैसे बोलते हैं ना हम, आपका दीन क्या है, मेरा दीन ये है, उसका दीन क्या है। तो दीन, दीन के बेसिकली 2 मायने आते हैं। एक होता है द डे ऑफ जजमेंट, बदले का दिन, अच्छे कामों का अच्छा बदला, बुरे कामों का बुरा बदला। ये कौन देने वाले हैं? अल्लाह ताला। कब देने वाले हैं? बदले के दिन, आखिरत के दिन। तो बदला, ये एक मीनिंग हुआ। दूसरा जो दीन का मीनिंग होता है वो होता है वे ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी गुजारने का तरीका। अगर कोई आपसे पूछ रहा कि भाई आपका दीन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें आपसे ये पूछ रहा कि आपके जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। तो हम बोलते हैं मेरा दीन, विच मीन्स माई वे ऑफ लाइफ, माई सिस्टम ऑफ लाइफ, मेरे जिंदगी गुजारने का तरीका है इस्लाम। ठीक है, तो दीन के 2 मायने याद रखिए, बदला, जिंदगी गुजारने का तरीका। मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। मालिक, मीम, लाम और काफ से बना हुआ वर्ड है ये। अरबी इतनी जो है क्या बोलेंगे, गाड़ी लैंग्वेज है कि थोड़ा सा भी अगर अपन जबर जेर पेश में गलती करें ना तो मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ये 3 लेटर्स को ही देखेंगे अपन, मीम, लाम, काफ। मालिक आप पढ़ रहे तो मीनिंग बन रहा मास्टर, और अगर इसको मैं पढ़ा मलक, मलक बगैर खींचे, मलक, तो तर्जुमा बन जाता फरिश्ता, एंजल को बोलते मलक, उसी से बनता मलाइका। ठीक है, मलक। और अगर मैं बोला मिल्क जेर के साथ, तो तर्जुमा हो जाता मिल्कियत, प्रॉपर्टी, जमीन। और अगर मैं पेश के साथ बोला मुल्क, तो कंट्री, मुल्क बोलते ना अपन। तो हल्का सा जबर जेर पेश का डिफरेंस आपके मायने जो है बदल देगा। मालिकी, मास्टर, मलक, फरिश्ता, मुल्क, मुल्क, मिल्क, मिल्कियत, सल्तनत। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो मालिक, मालिक है, यौम, दिन का, अद्दीन, बदले के, डे ऑफ जजमेंट, और जो है सिस्टम ऑफ लाइफ। अब ये आयत पढ़ने के बाद हम करें क्या? सबसे पहले जो है, अच्छा इसको ऐसे ही बता देता हूँ मैं, ये वाला चार्ट अच्छे से देखिएगा, विजुअलाइज एंड फील। आखिरत के दिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आखिरत वाली आयत पढ़ रहे हैं, तो आखिरत का तसव्वुर करना, इमेजिन करना कि किस तरीके से आखिरत वाला दिन कायम होगा।
اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے ہمارے پچھلے لوگوں کو ہم کو ختم کیسا کریں گے اور لوگوں کو اٹھائیں گے کیسا. ٹھیک ہے, سب مر چکے ہوں گے, پھر وہ زندہ کیسے ہوں گے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے سپورٹرز آئے. ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم کے پاس بھیجے گئے تھے جو ستارہ پرست تھی. ستارہ پرست یعنی جن کو سیبینز کہا گیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ان الذین آمنوا یعنی مومن, والذین ہادوا یعنی یہودی جیوس, والنصارى یعنی کرسچنز. ٹھیک ہے, والصابئین سیبینز. سیبینز کہتے ہیں وہ لوگ جو ستارے پلانٹس کی جو ہے عبادت کرتے ہیں. اور آگے چل کے یہ مکس اپ بھی ہو گئے تھے, یعنی یہودیوں کی کچھ چیزیں لے لیے تھے یہ لوگ, مسلمانوں کی کچھ چیزیں لے لیے تھے یہ لوگ, عیسائیوں کی کچھ چیزیں لے لیے تھے. یہ جو میجر کیا بولتے ہیں ریلیجینس ہے نا, جیسے مسلمس, جیوس اور کرسچینس, ان لوگوں کو بولتے ہیں ابراہیمک ریلیجین. یعنی ہم پوروں کے پردادا ابراہیم ہے نا, ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ ہم کو ملتے ہوئے آیا ہے. ابراہیم کی اولاد اسماعیل اور اسحاق, اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پورا جو کنیکٹ ہوتے ہوئے جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو ایک مرتبہ ہوا یہ, ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے پاس آئے تھے وہ سیبینز تھے, یعنی پلانٹس کی, سٹارز کی, سن کی, مون کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیے ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام بھی پلانٹس کی طرف دیکھے, پھر بولے کہ یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. پھر اصل خدا کی طرف یہ گئے, دین کی دعوت دیے, آگ میں ڈالا گیا, آگ میں سے نکل گئے وغیرہ, یہ سارے جو ہے معاملات ہوئے. تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے جو ان کے سپورٹرز تھے, جو اس ٹائم کے جو مسلمان تھے. وہ آ کے جو ہے بولنے لگے حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم, آپ کوئی ایک معجزہ بتائیے اپنے قوم میں, ہو سکتا ہے یہ معجزہ دیکھ کے یہ لوگ آپ کے اوپر جو ہے اسلام قبول کریں گے اور آپ کے سپورٹرز یہ بھی بن جائیں گے. تو ابراہیم پوچھنے لگے کہ کیا تم کو میرے نبی ہونے پہ شک ہے, ڈاؤٹ ہے؟ تو وہ لوگ بولے نہیں نہیں نہیں, ہم کو ڈاؤٹ نہیں ہے, بس ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے قوم کے دوسرے لوگ بھی جو ہے جانے کی اصل کیا ہے, اصلیت کیا ہے, جہنم سے بچے اور جنت کی طرف وہ لوگ آئیں, تو آپ کچھ معجزہ دکھاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ, میں ان لوگوں کو معجزہ دکھانا چاہ رہا ہوں, آپ میری اس میں مدد کریے. اور معجزہ یہ ہے کہ میرے لوگ مجھ سے گزارش کر رہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے کے بعد جب اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں ہڈیاں جو ہے پورا گل کے سڑ کے ریت بارود بن جائیں گے, دھواں بن جائیں گے, یعنی تو جو ہے جن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, ان کو کیسا پھر آپ زندہ کرتے, وہ میری قوم جاننا چاہ رہی, ذرا آپ پلیز میری اس میں ہیلپ کریے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ابراہیم تمہارا کو شک ہے کیا میرے خدا ہونے پہ؟ تو ابراہیم بولتے نہیں, اللہ شک نہیں ہے, بس میں چاہ رہا ہوں میری قوم کا فائدہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے چلو میں تمہارے ہاتھ سے ایک معجزہ کرواتا ہوں, تم جو ہے 3 پرندوں کو لو, 3 پرندوں کو لو, ان تینوں کو ذبح کرو, تینوں کو الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دو, لوگوں کو بولو یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے. تو لوگ جمع ہوئے, ابراہیم نے کیا کیا, 3 جو ہے پرندوں کو لیا اپنے ہاتھ میں, تینوں کو ذبح کیا, ایک پہاڑ پہ ایک پرندہ, دوسرے پہاڑ پہ دوسرا, تیسرے پہاڑ پہ تیسرا, 3 پرندوں کو رکھ دیے. رکھ دینے کے بعد اللہ سے پوچھے کہ اللہ آپ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے ابراہیم ان لوگوں کو آواز دیو, پرندوں کو آواز دیو کہ اللہ کے حکم سے تمہارے پاس واپس آئیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے بولتے کہ اے پرندوں بحکم خدا میرے پاس واپس آؤ. تو ان کو ذبح جو کیا گیا تھا, گلا کاٹے تھے, پر ان کے کاٹ دیے تھے, پیر ان کے کاٹ دیے تھے, یعنی پیسز میں ان کو رکھ دیے تھے, پیسز کر کے. تو وہ پیسز ایک جگہ ہوتے ہیں, جڑتے ہیں, ٹھیک ہے, پر ان کے ہلنا سٹارٹ ہوتے ہیں, ان کے اندر سانس آتی ہے, جان آتی ہے, اور پھر وہ اڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس واپس جو ہے آتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے ہوا. سورہ بقرہ 3 پارے کے 3 صفحے میں اس کا تذکرہ ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو خدا پرندوں کو زندہ کر کے واپس انسان کے ہاتھ سے بلا سکتا ہے, ایک پیغمبر کے ہاتھ سے, تو وہ خدا کے لیے کیا یہ پاسبل نہیں کہ سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیں اور سب کا جو ہے امتحان لیں. تو آخرت کے دن کے بارے میں جبھی بھی ہم پڑھیں گے تو اس کو ویژولائز کرنا کہ کیسا ہیبت ناک ہولناک دن ہوگا, سارے کے سارے فکر میں رہیں گے, سب کے سب جو ہے اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, اتنی گرمی رہے گی, ٹھیک ہے, اور سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا, اپن جو ہے اپنے والدین سے بھاگیں گے, اپنے بھائیوں سے بھاگیں گے, اپنے اسپاؤسز سے بھاگیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ لگا کہیں دکھ گئے اور جو ہے اپنے سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ بھائی تھوڑے نیکیاں میرے کو دے دو, انہوں بولے تھوڑے میرے کو دے دو, اور سب کو اگر میں بانٹتے پھرا اور جب
तराजू में तोले जाएंगे, वेटेज किया जाएगा मेरी नेकियों का और बुराइयों का, नेकियां कम हो गए तो फिर मैं जहन्नम में जाने वाला बनूं। तो ये खौफ से सब एक दूसरे से जो है भागते फिरेंगे, कोई किसी का वहां पर नहीं होगा, सबकी अलग अलग अपनी शान होगी। ठीक है, तो कयामत के दिन को विजुअलाइज करना और सबसे पहले अल्लाह से दुआ करना, आस्क अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ये दिन हमारे लिए आसान करिए। और एक अल्लाह ताला से आस्क वाले मामले में हम क्या करेंगे, अल्लाह से उम्मीद भी रखना और अल्लाह का खौफ भी रहना। कयामत की आयतें जब अपन पढ़ रहे, अल्लाह के साथ उम्मीद ये रखना कि ये वही खुदा है, कयामत के दिन के मालिक वही अल्लाह है जिसने मुझे इस दुनिया में बगैर मुझसे पूछे मुसलमान घर में मुझे पैदा किया। बाई बर्थ मेरे को अल्लाह ने जो है इस्लाम दिया है, मोमिन बनाया है। अब उस अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मुझे जन्नत में भी दाखिल कर देंगे, इंशाल्लाह आमीन। ये उम्मीद अल्लाह से लगा के रखना। खौफ भी रहना, खौफ इस बात का कि अच्छा कयामत के दिन के मालिक अल्लाह है, वो अल्लाह जिसने बगैर पूछे मुझे मुसलमान तो बना दिया, अब कयामत में कहीं सबसे पहले मेरी पकड़ ना कर ले कि चलो तुम्हारा मुसलमान बनाया था, आओ जरा हिसाब किताब दियो, कितने नमाजा पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने अच्छे काम करे। तो ये दोनों एहसासात हमारे दिल के अंदर पैदा होना, खुशी भी होना, उम्मीद भी रहना और खौफ भी होना। इवेल्युएट करें हर दिन अपन क्या कर रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं, कौन सा अमल अच्छा है, कौन सा अमल बुरा है। अच्छे अमल को बार बार करते रहें और इंक्रीज करें अच्छे अमल, बुरे अमल को कट आउट करते रहें। जैसा कि कहा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका नेक्स्ट डे उसके प्रीवियस डे से अच्छा हो, नेक्स्ट डे गुनाह कम हो, अच्छाइयाँ ज्यादा हो प्रीवियस डे के मुकाबले। तो इवेल्युएट करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ अल्लाह की तरफ, कौन सी ऐसी बातें जो मुझे अल्लाह के पास जाने से रोक रही है। फिर प्लान बनाएं अच्छाइयों के करने का और बुराइयों से दूर हटने का, प्रोपेगेट करें। जब हम सुधर जाएं तो दूसरों को भी नेकी की नसीहत करने वाले जो है हमें बनना है और अल्लाह से तौफीक मांगना है इस चीज की। तो मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन के मालिक अल्लाह है। On the day of judgment, Allah will have the sole authority. Nobody shall have any power. He alone will judge among the people. ठीक है, तो ये सारा कुछ अभी हम जो है मुख्तसर से उर्दू वाले जुमलों में हमने इसको कर लिया है, तो इसको पूरा स्किप कर दे रहा हूं मैं। हैबिट पे आ रहे हैं हम। हैबिट नंबर 7, प्लान फॉर एवरी डे कीपिंग आखिरा इन फ्रंट ऑफ यू। हर दिन अपना जो है प्लान ऐसे करना कि जो कुछ हम कर रहे हैं आखिरत को सामने रख के करना। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, आखिरत को सामने रखना कि अगर ये मैं ये काम करा तो मेरे को कयामत के दिन अच्छा बदला मिलेगा या बुरा बदला मिलेगा। अच्छा बदला मिलेगा तो फौरी करो, बुरा बदला मिलने का जो है अंदेशा है तो फौरी वो काम से हट जाओ, दूर हट जाओ। तो प्लान एवरी डे कीपिंग आखिरा इन फ्रंट ऑफ यू। या इसको जो है आप मुख्तसर से जुमले में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर फॉर आखिरा, आखिरत के दिन की तैयारी। तो मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। ओके, नेक्स्ट आयत पे आते हैं हम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, यू अलोन, नअबुदु वी वर्शिप, व इय्याका एंड यू अलोन, नस्तईन वी आस्क फॉर हेल्प। इय्याका, यू अलोन, नअबुदु वी वर्शिप, व इय्याका एंड यू अलोन, नस्तईन वी आस्क फॉर हेल्प। आप ही की हम इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद चाहते हैं। ये जो जुमला है ना, ये आपके और मेरे मुसलमान होने का बेस है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम मुसलमान नहीं। ये आपके और मेरे इस दुनिया में आने का मिशन स्टेटमेंट है, आपके और मेरे इस दुनिया में पैदा किए जाने की वजह है ये। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं मैं जिन्नात को इंसानों को पैदा करा ही नहीं मगर खाली मेरी इबादत करने के वास्ते उन लोगों को पैदा करा। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। अगर इस स्टेटमेंट में जरा बराबर भी हम स्लिप हो जाएंगे तो हम इस्लाम से बाहर जो है हो जाएंगे, दुनिया में भी बर्बाद रहेंगे, आखिरत में भी बर्बाद रहेंगे। नाबुदु, इबादत हम किसकी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। नस्तईन, मदद किससे मांगना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। सूरह फातिहा जो है इतनी बेहतरीन सूरा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह फातिहा को मैं मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया हूँ। नॉट जस्ट सूरह फातिहा, अल्लाह कहते हैं नमाज को मैं जो है तकसीम कर लिया हूँ मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में। आधी नमाज मेरी है, आधी नमाज बंदे की है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मस्त अपन वजू बनाए, अच्छे कपड़े पहने, इतर लगाए, मस्जिद को गए, अपने घरों में नमाज पढ़ रहे, अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधे, यानी हम कनेक्ट हो गए अल्लाह ताला से। कनेक्ट होके आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। फरिश्तों के सामने अल्लाह कहते ये बंदा
بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس کو ریٹرن میں کہوں گا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر ہم کہتے الرحمن الرحیم، کہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی، اور زیادہ تعریف کی، خوب تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی۔ پھر ہم یہ جملے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دوسروں کے پاس جا ہی نہیں سکتے، دوسروں کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ اس نے کہی ہیں، یہ جو جملے اس نے اپنی زبان سے دہرائے ہیں، اگر یہ اس بات پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، ٹکا رہے گا، تو یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اور ہم مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، guide us to the straight path، صراط الذین انعمت علیہم، the path of those on whom you have bestowed your favors، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، not the path of those who have earned your wrath and not of those who gone astray۔ کہ اللہ ہدایت دو، پلیز ہم کو ہدایت دیجیے، پلیز ہمیں گائیڈ کریے، ایسے لوگوں کے راستے کی ہدایت دیجیے جن کو آلریڈی آپ انعام دے چکے ہیں، جن کو آلریڈی آپ جنت کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارے کو بچا لیجیے جن پہ آپ کا غصہ، غضب، عذاب نازل ہوا، اور جو لوگ بھٹک کے رہ گئے اس دنیا میں، ویسے لوگوں سے ہم کو بچا کے۔ تو اتنے پیارے انداز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ انٹریکشن ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور آپ، لیکن انفارچونیٹلی نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں اپن، ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم، دوسری سانس میں قل هو اللہ کا سورہ ختم، 2 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ، کیا بولے گا، نماز پڑھ لیے، نماز ہو گئی، اللہ سے مانگ لیا۔ ایسی نمازوں کو، ایسے نماز پڑھنے والوں کو، ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کپڑے میں لپٹ کے منہ پہ ماریں گے ہمارے اور قیامت۔ اللہ کو ایسے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نماز کا کانسیپٹ جو دیے اپنے کو، خالی رٹو کھڑو بیٹھو سجدہ کرو چلے جاؤ بول کے نہیں دیے، یہ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے اور اللہ کے بیچ کا، یہ گائیڈنس ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کی جو سورہ ہم پڑھتے ہیں وہ اصل گائیڈنس ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس سے لیسنس لینا ہے۔ فجر میں جو ہدایت ملی مغرب تک، فجر میں جو ہدایت ملی ظہر تک اس پہ عمل کرو، ظہر میں جو ہدایت ملی عصر تک، عصر میں جو ملی مغرب تک، مغرب میں جو ملی عشاء تک، عشاء میں پھر جو ہے کیا کرنا ہے، ہدایت لے لے کے خاموش سو جانا ہے، پھر فجر میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے کا اگر سائیکل ہم مینٹین کریں گے تب جا کر ہم صحیح معنوں میں نماز سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ چپی سے نہیں بولتے مؤذن صاحب حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کو آؤ کامیابی لے کے جاؤ، نماز کو جا رہے مگر کامیابی نہیں دکھ رہی، کئی کو نہیں دکھ رہی، کئی کو بولے تو اپن کو سمجھ میں نہیں آ رہا اپن کیا پڑھ رہے، کئی کو پڑھ رہے، کئی کو کھڑے ہوئے ہیں، کیا الفاظ دہرا رہے، مطلب کیا ہے ان الفاظ کا، کچھ نہیں، بلینک ہے۔ تو ایسی نمازیں اللہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو، میرے کو، دونوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے کہ وہ جو ہے اسلام کے بارے میں جانے، علم جو ہے حاصل کرے۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کو جو ہے خود کی کتاب کے بارے میں نہیں معلوم، اپنے کو اپنی کتاب کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اپن دوسروں کو بولیں گے کیا؟ کوئی اگر نان مسلم اپنے سے آگے پوچھا کہ بھائی تم نماز کہیں کیوں پڑھ رہے، تم کیا پڑھے نماز میں ذرا سناؤ، یا کیا پڑھے اس کا مطلب کیا ہے سمجھاؤ، نہیں بتا سکتے اپن، کئی کو معلوم ہی نہیں ہے اور انٹرسٹ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے جاننے کا، تو ہم کو ان لوگوں میں آنا نہیں ہے، ہم کو ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دیے ہیں کہ ہم جڑ کے کلاسز کر سکے، تو اس کو اپرچونٹی کی طرح دیکھنا، ہدایت، نصیحت، نعمت کی طرح دیکھنا جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی جو ہے جڑ کر مل کر قرآن پڑھنے والا جو ہے بنائے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو alone we worship and you alone we ask for help، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس والی آیت میں دو جو ہے ہم لیسنس لیں گے، دو ہیبٹس ہم جو ہے اس میں لیں گے۔ ہیبٹ نمبر 8، we should have نیہ of عبادہ for every good task۔ جو بھی کام ہم کریں گے عبادت کی نیت سے کرنا، جو بھی کام ہم کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ نماز پڑھ رہے تو دوسروں کو دکھانے کے واسطے نہیں پڑھنا، اللہ کو دکھانے کے واسطے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ کو نہیں دکھانا، اللہ کو دکھانا۔ عبداللہ کچھ بھی دینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا۔ تو دکھاوا کرنا ہے مگر کس کے سامنے دکھانا ہے، اللہ کے سامنے دکھانا ہے۔ اللہ کے سامنے دکھائیں گے تو اجر ثواب ملیں گا، دوسروں کو دکھا لیتے پھریں گے تو وہ جو عبادت ہم کریں وہ ضائع ہونے والی۔
तो वी शुड हैव निय्या ऑफ इबादत फॉर एवरी गुड टास्क। खाना खा रहे तो भी इबादत की नियत कर लेना कि अल्लाह ये जो खा रहा हूँ मैं, ये खा के मैं अपने आप को जो है यानी मेरे को जो बेनिफिट मिलने वाला है ये फूड से, तो मेरी जो सेहत बनेगी उस सेहत को मैं आपकी इबादत में लगाऊंगा। मैं अब सोने जो जा रहा हूँ, मैं सोऊंगा अच्छे से तो फिर उठ के आपकी अच्छी इबादत कर सकूंगा। तो हर चीज में इबादत वाली इंटेंशन हमारी हो तो फिर वो काम क्या हो जाता, और वो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वैसा वाला मामला होता। तो नीयतों का साफ करना, इबादत वाली नीयत रखना। और उसके बाद जो सेकंड हैबिट है इसमें, वो है सीक अल्लाह हेल्प। हर काम में अल्लाह की मदद चाहना। आस्क फॉर अल्लाह हेल्प इन एवरीथिंग। कैसे मांगेंगे? द वे प्रॉफिट मोहम्मद एंड अदर प्रॉफिट आस्क। जैसे दूसरे नबियों ने अल्लाह से दुआएं मांगी, वैसी दुआएं हम अल्लाह ताला से मांगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 आयतें अपनी हुई, एक बार रिपीट कर रहा हूँ ये दोनों आयतें, उसके बाद 1 मिनट का हम पॉज करेंगे। आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा मैं, या आपके कुछ जो है इनपुट्स है तो आप चैट्स के थ्रू जो है बोल सकते हैं। तो 2 आयतें हम करें। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप ही की हम इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद चाहते हैं। 1 मिनट का जो है वक्फा लीजिए और तर्जुमे को नोट करिए। जो चीजें आप सुने हैं वो एक बार जो है आप लोग अच्छे से नोट्स चेक करिएगा। आफ्टर अ मिनट हम जो है ग्रामर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों पे कुछ सवाल हैं, या ये जो 2 आयतें मैं एक्सप्लेन करा वो समझ में आया, तो जरा चैट बॉक्स में जाके यस अल्हम्दुलिल्लाह बोल के टाइप करिए। ओके, चैट्स देख रहा हूँ मैं, थोड़ा आप लोग जरूर उसमें जो है टाइप करिएगा। और ये एक चीज और कि ये जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये दूसरों के साथ शेयर भी करना है, दूसरों को सुनाना भी है, दूसरों को समझाना भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, बल्लिगु अन्नी वलो आया। एक छोटी आयत भी अगर आप सीख रहे हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर करना। तो ये जो वीडियोस अपलोड होंगे ना ये क्लासेस के, तो जरा आप लोग जो है ये दूसरों तक पहुंचाइए। जो लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे एटलीस्ट वो लोग वीडियो के थ्रू तो जो है इसको सीखें। और ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, मुश्किल से हम जो है 40-45 मिनट्स की क्लास कर रही है। सो माशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अभी मैंने चैट में देखा। अब हम जो है ग्रामर वाले लेसन को स्टार्ट करेंगे। मैं रीशेयर कर रहा हूँ। ओके, ग्रामर लेसन आप लोगों को नजर आ रहा बैकग्राउंड में मेरे? अब चलिए आज का ग्रामर हम लेते हैं। आज के ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं अटैच प्रोनाउन। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, अब ये उसी का एक्सटेंशन है। अटैच प्रोनाउन जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये कल वाला लेसन है जो हमारा हुआ साइंस ऑफ नाउन, अलिफ लाम तनवीन, वाव नून या नून अलिफ ता वगैरह। हुआ हम का टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ नाउन भी हमने कल देखे, इसम फेल हर्फ, नाउन वर्ब पार्टिकल, किसको बोलते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। नाउन के ये एग्जांपल्स है मुस्लिम, मोमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक। ये इसके प्लूरल्स है मुस्लिमून, मुस्लिमीन। ये सब कल हो चुका है अपना, इसलिए इसको बस जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूं मैं ताकि आज के लेसन की तरफ हम आ सके। तो आज के लेसन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हिज, देयर, योर, माई, योर, आवर। ऐसे वाले जो वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश के, उसको अरबी में जो है हम कैसे सीखेंगे वो हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये टेबल आप लोगों के सामने है, इस टेबल को हमें पढ़ना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ जो है एक्शंस के साथ इसको रिपीट करें। टेक आउट योर राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर, पॉइंट इट एट योर राइट साइड। जैसा सेम हम हुआ हम का टेबल करे थे वैसा ही इसको फॉलो करेंगे। हु, हिज, उर्दू में उसका। हु, उसका। हु, उसका। हम, देर, उन सबका। उन सबका। हु उसका, हम 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 उन सबका। हु, हम। हु, हम।
ये 1 फिंगर 4 फिंगर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मालूम है, सिंगुलर प्लूरल। हु होम, हु होम, हु होम, उसका उन सब का आपका, का आपका, का आपका, ई मेरा, ई मेरा, का आपका, ई मेरा, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, कुम आप सबका, ना हमारा, कुम आप सबका, ना हमारा, कुम आप सबका, ना हमारा, हु होम, का ई कुम ना। मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करिएगा विथ एक्शंस। हु होम, का ई कुम ना। तर्जुमा अपन नहीं कर रहे क्योंकि बोले तो ऑलरेडी इशारे से समझ में आ जाता तर्जुमा क्या होने वाला है। हु होम, का ई कुम ना। जोड़ियों में इसको प्रैक्टिस करेंगे 3 3 टाइम्स। हु होम, हु होम, हु होम, का ई, का ई, का ई कुम ना, कुम ना, कुम ना, हु होम, का ई कुम ना। वन लास्ट टाइम, हु होम, का ई कुम ना। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मैं आप लोगों में से किसी का भी नाम लूंगा और उन लोगों से पहले ये सुनूंगा। उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो जरा प्रैक्टिस करो और जो है मेरे को सुनाने के लिए आप लोग रेडी रहिए। आफ्टर अ मिनट सुनेंगे आपसे। The last 10 seconds. ओके, मैं नाम पुकार रहा हूँ, वो लोग जो है अपना माइक ऑन करेंगे और मेरे को सुनाएंगे। तो नईमुद्दीन साहब, आप जरा माइक ऑन कर लें। जी सर। जी सुनाएंगे। हु होम, जी। का ई हम्म, कुम ना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। नूर हाफिज, आप सुनाइए। हु हुम, का ई कुमना। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। सबिहा, आप सुनाइए। सबिहा। शकील साहब। हु हुम, का ई कुम ना। ओके, इसके बाद जो है सबिहा सुना रहे आप, माइक ऑन है आप। जी सर। हो हम, का ई कुम ना। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। शाह जलाल। हु हुम, का ई कुम ना। बहुत अच्छे, गुड, माशाल्लाह। आयशा सुनाइए। हो तुम का ई कौम, ना। कौम ना। ओके, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने बहुत अच्छे से सुनाया। अभी आप लोगों को करना क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं और जो तर्जुमा अपन पढ़े, ये थोड़ा अधूरा तर्जुमा है। हिज, देयर, योर, माई, योर, आवर, मतलब क्या, पूरा कंप्लीट नहीं हो रही बात। हिज उसका, उसका क्या, उसका पेन, उसकी बुक, उसकी किताब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए इनको बोला जाता है अटैच प्रोनाउन। यानी ये हमेशा नाउन के साथ, वर्ब के साथ या पार्टिकल के साथ ज्वाइन होके आते, अलग नहीं आते। अलग आए तो तर्जुमा इनका अधूरा बन जाता। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इनके साथ नाउन ऐड करके पढ़ेंगे। जैसे एक नाउन है रब, रब, अल्हम्दुलिल्लाहि
रब्बिल आलमीन, रब लॉर्ड। तो रब्बू के साथ ये पूरे ऐड करेंगे, शुरू में रब्बू ऐड करना। ठीक है, मैं इसमें देख रहा हूँ एनोटेशन का ऑप्शन, एक मिनट दीजिए मेरे को। ओके चलिए, यहाँ पे मेरे पास नहीं है पेन, तो मैं सीधा इसी से बताता हूँ। तो रब्बू शुरू में लगाएंगे, इमेजिन करिए रा बा पेश, रब्बू, रब्बुहु हिज रब, उसका रब, रब्बुहुम देयर रब, रब्बुका योर रब, रब्बी, बा को डायरेक्ट यहाँ से मिला लेंगे, रब्बी माय रब, रब्बुकुम योर रब, रब्बुना आवर रब। तो रब शुरू में लगाए, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और अगर कोई और वर्ड में दिया, अच्छा आप में से कोई ट्राई करेंगे, मैं नाउन देता हूँ, आप लोग अटैच करके पढ़ना। जो ट्राई करना चाह रहे हो वो जरा माइक ऑन करिए अपना। जी, शेख शाहजलाल हक सर। शाहजलाल, शाहजलाल भाई आपको मैं वर्ड देता हूँ किताब, किताबू ऐड करते हुए पढ़िए। किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, जी, आखिर वाला लफ्ज बोलिए। किताबुना। बहुत अच्छे माशाल्लाह, किताबुना हमारी किताब, गुड जॉब, जजाकल्लाह खैर। चलो दूसरों को पूछता हूँ मैं, कोई और ट्राई करना चाहेंगे? दूसरा वर्ड देता हूँ मैं, इसको अटैच करके पढ़ना। जलाल साहब आपका माइक बंद कर लीजिए, आप बहुत अच्छा सुनाया आपने। किताबुना। जी सर, नईमुद्दीन अहमद। नईमुद्दीन साहब आप जो है कलम के साथ करिए, कलमुहू, उसका पेन, कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमी, कलमुकुम, कलम, कलमुना। कलमुना, बहुत अच्छे माशाल्लाह। चलिए इसके बाद जो है कोई और जो ट्राई करना चाहेंगे, एक और वर्ड देता हूँ मैं, नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहेंगे? सादिया ट्राई करते, आपको दियो मैं एक वर्ड। जी। आप पढ़िए रसूलहू, माइक ऑन कर लीजिए आपका। जी, रसूलुहु, रसूलुहुम, रसूलिका, रसूली, रसूलिकुम, रसूलुना। बहुत अच्छे माशाल्लाह, गुड जॉब, जजाकल्लाह खैर। इसके बाद जो है सबिहा, सबिहा ट्राई करते, आपको देना एक वर्ड। या उनके अलावा कोई और? आयशा को देना एक वर्ड। हाँ जी सर। आयशा आप ट्राई करिए, कुरआनुहु, उसकी कुरान, कुरान हो उसकी कुरान, कुरान उन सबकी कुरान, कुरान का उनकी कुरान, आपकी कुरान। कुरानी, कुरान आपकी कुरान, कुरानी मेरी कुरान, जी, कुरानुकुम उन सबकी कुरान, आप सबकी कुरान सामने है ना? आप ओके आप सबकी कुरान, हम्म, कुरानु ना हम सबकी कुरान। इन सबकी कुरान, ठीक है माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। तो ये बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। और अगर ये एक याद हो गया ना, ये 6 जो प्रोनाउंस अपन देख रहे, इसको अगर परफेक्टली आप लोग मेमोराइज कर लिए तर्जुमे के साथ, तो कुरान में 10,000 से ज्यादा मरतबा ये वर्ड्स यूज हुए। अब देखो ये वाली आयत में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही, ये अला की वजह से जेर के साथ पढ़ रहे, वरना ये है अब्दुहू, अब्दुहू यानी उसका बंदा, अब्दुहू, अब्दुहुम उन सब का बंदा, अब्दुका आपका बंदा, अब्दी मेरा बंदा, अब्दुकुम आप सब का बंदा, अब्दुना हमारा बंदा। वैसे ही वलम यजअल लहू, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए,
لنا ہمارے لیے. تو اس طریقے سے 10,000 سے زائد الفاظ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے اگر صرف یہ ورڈز آپ یاد کریں گے. تو آج اپن جو لیے رب کے ساتھ ہم دیکھے ہیں، یہ پورا اس کا ٹیبل ہے. آپ کو ہونا تو اسکرین شاٹس کر لے سکتے اس کے. ربہو کا پورا ٹیبل 6 ورڈز کے ساتھ، اور کنورزیشن ہوگا من ربہو، من کا مطلب کون، من ربہو اس کا رب کون ہے، ربہو اللہ اس کا رب اللہ ہے. من ربہم ان سب کا رب کون ہے، ربہم اللہ ان سب کا رب اللہ ہے. من ربکا آپ کا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ. من ربکم آپ سب کا رب کون ہے، ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے. تو اس طریقے سے یہ کنورزیشن ہوگا عربی والا. تو آپ لوگ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں میں. گرامر آج کا ختم ہو گیا اپنا، ویسے بڑا سمپل تھا گرامر، ایک ہی جو ہے اس میں ٹیبل رکھنا تھا، اسی سے ملٹیپل جو ہے ٹیبلز اپن کر سکتے ہیں. تو ابھی میں جو اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میرا اسکرین دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ مائک آن کر کے کوئی میرے کو بولیے اسکرین دکھ رہا یا نہیں دکھ رہا. اسکرین نظر آ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا، نہیں. ٹھیک ہے، لوڈ ہو رہا وہ ابھی دکھے گا آپ کو، 1 منٹ. ہاں ٹھیک ہے سر، آ گیا. نظر آ رہا ہے، یہ فائل نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ فائل نظر آ رہی ہے؟ میں تھوڑا جواب چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، تاکہ برابر دکھ رہا نہیں دکھ رہا وہ میرے کو بھی جو ہے پتا چل ہاں سکے. ٹھیک ہے سر. تو اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنے کا ہے، اس میں دیکھیے یہ والا گرامر پارٹ ہے، دیکھ یہ پورا جو ہے ٹرانسلیشن والا سر. پارٹ. لیسن 3 اپن کر رہے، گرامر کے لیسن 3 پہ جانا. واچ جو ہے یہ کلک کرے تو آپ یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیے، واچ چھوڑ دینا، ریڈ چھوڑ دینا. ریڈ کے بعد یہ جو رائٹ ہے نا، رائٹ 3B پہ اگر میں ایسا کلک کرا، رائٹ 3B پہ کلک کرا تو ایسا یہ ورک شیٹ آ جاتی ادھر. یہ ورک شیٹ آج جو اپن سبق پڑھے نا، ربہو کا پورا ٹیبل اپنے سے لکھنے کی کوشش کرنا پورے 6 الفاظ کے ساتھ. دینہو اس کا دین یہ پورے لکھنے کی کوشش کرنا. کتابہو یہ پورے لکھنے کی کوشش کرنا. پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 عربی میں دیے ہوئے الفاظ ان کا ترجمہ کرنا ہے، اور یہاں جو ترجمہ ہے اس کی عربی بنانا ہے. تو یہ تھوڑا آپ لوگوں کو الگ سے ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا گرامر کو اور پختہ کرنے کے لیے. یہ والی شیٹ آلریڈی اپن گروپ میں شیئر کر چکے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو اور اس کو جو ہے اچھے سے دیکھ کے ایکسس کر کے ورک شیٹس جو ہے سالو کریے. جو نہیں سمجھ میں آ رہا، سالو نہیں کرنے آ رہا، وہ میرے سے پوچھیے، میں جو ہے آپ لوگوں کو اس میں گائیڈ کروں گا، ہیلپ کروں گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ ود دس ہمارا آج کا سبق فنش ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے آج کے اس سبق کے پڑھنے کو، یہاں جمع ہونے کو قبول کرے، اور اسی طرح ہم سب کو مل جل کر قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا بنائے رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیہ. جزاک اللہ خیر. آج فرائیڈے تھا، سیٹرڈے سنڈے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو کلاسز، ویکینڈس جو ہے آف ہے. پھر اب منڈے کچھ ملیں گے اپن. منڈے تک آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پلے لسٹ اپن کریٹ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ یہ والے کورس کی، وہ خود بھی دیکھیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی جو ہے اس کو شیئر ضرور کریے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.